नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 25 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर उज्ज्वला योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। 25 लाख महिला को मागणा एलपीजी संजोग दिज्व। महिला सशक्तिकरण दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन 25 लाख नूतन एलपीजी संजोग प्रदान करने को अनुमोदन कर नवरात्रि पवित्र अवसर में मु उज्ज्वला परिवार सहित जड़ित समस्त माँ एवं भौणी मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी। यह पदक्षेप केवल ही पवित्र अवसर में से आनंद देव नहीं बरम महिला सशक्तिकरण प्रति आमर संकल्प को मजबूत करिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोशल मीडिया पोस्ट रे कहते या पर उज्ज्वला परिवार सदस्यों संख्या 10,60,00,000 पहुंचब। परवर्ती खबर आहुरी महंगा है सुना। कारण भुवनेश्वर सोमवार 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा दाम 850 टंका वृद्धि पाई 1,03,650 टंका होईछि। सही समय 24 क्यारेट सुना दाम 920 टंका वृद्धि पाई 1,13,070 टंका पहुंची। आउ चलित मास 19 ठारू उभय 22 क्यारेट और 24 क्यारेट सुना दाम लगातार भाव बढ़ुछि। इतिमध्य 22 क्यारेट सुना 1,750 टंका और 24 क्यारेट 1,900 टंका महंगा हो सारानी। सुना भली रूपा दर हु हो बढ़िबारे लागिछि। सोमवार रूपार किलोग्राम पिछा दाम गोटे दिन में 3,000 टंका बढ़ी। फल ताहार मूल्य 1,48,000 टंका होईछि। आउ चलित मास 19 पर ठारू रूपा दर में 7,000 टंकार वृद्धि घटी। जो हार में दर बढ़ुछि खूब शीघ्र रूपा केजी 1.5 लाख टंका होइजिबार संभावना रही। सेहीपरि नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा दाम 2,380 टंका वृद्धि पाई 1,12,155 टंका होइथिबा इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर H-1B भिसा रेट बढ़िला। फ्लाइट ओह्लाइले भारतीय। सेपटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्कर भिसा रेट बढ़ाई देइछंती। से गोटे भिसा ପାଇଁ $1,00,000 बा 83 लाख टंका देबाको पड़िबो बोली कहिसंती। ट्रंपଙ୍କ एभली घोषणा पर अमेरिका भारत को आसुथिबा एक एमिरेट्स विमान पूरा हंगामा आरंभ होइथिला। अनेक भारतीय यात्री हठात सान फ्रांसिस्को अंतर्जातीय विमान बंदर उड़ाण पूर्व विमान ओह्लाई पड़ते जहाँ फल विमान प्राय 3 घंटा विलंब होता। एमिरेट्स विमान यात्रा करथिबा यात्री माने सोशल मीडिया फोटो एवं वीडियो शेयर करिसेंती जेउथिरे स्पष्ट भाव देखा जाउछि ट्रंप एही नुआ नियम लागू जोगु विमान भितर डर एवं द्वंद्व भितर छंदी होई रहिसेंती यात्री। आउ एक वीडियो रे विमान कैप्टेन यात्री मानक कहथिबा देखा जाउछि जे परिस्थिति अत्यंत अस्वाभाविक एवं उत्तेजनापूर्ण होइथिबारु सेमाने चाहिले विमान छाड़ी पळाई जाई परिबे। कैप्टेन कहिसेंती जदि केही विमान ओह्लाइबाकू चाहंती तेबे सेमाने ओह्लाई पारिबे। एही संपूर्ण घटना यात्री मानक मध्यरे भय एवं चिंता सृष्टि करिथिला। परवर्ती खबर कमिला ओमफेड दुग्ध जातीय उत्पाद दर। सेपट उत्सव ऋतु आरंभ में बहुत उत्साह मध्य मोदी सरकार द्वारा घोषित परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार गतकाली सेप्टेम्बर 22, 2025 कार्यकारी होईछि। गतकाली ठारू साधारण लोक एवं मध्यवित्त वर्ग पर घरे सामग्री कार टीवी बाइक इत्यादि सस्ता होईछि। अनेक खाद्य सामग्री को शून्य किंबा शून्य जीएसटी वर्ग में रखा जाइछि। एथिरे रोटी पराठा पनीर खाकरा इत्यादि अंतर्भुक्त। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम रे जीएसटी लागू हेब नहीं। क्षीर दही घी पनीर एवं बटर सब सस्ता हो जाइछि। अमूल एवं मदर डेयरी पूर्व सेमानकर उत्पादर मूल्य ह्रास करथिला बेले आज ओमफेड उत्पाद दर भी कमिछि। परवर्ती खबर निजे किरोसिन ढाली जलिथिले बलंगा पीड़िता। बलंगा मामलें पूर्णछेद पकाइले मुख्यमंत्री। सेपटे राज्य में आलोड़न सृष्टि करथिबा बलंगा पीड़िता मामलें पूर्णछेद पड़िछि। केही दुर्बृत्त नुहे बरम पीड़िता निज देहरे किरोसिन ढाली निआं लगाई देइथिले। नुआ दिल्ली रे साकेत कोर्टे पीड़िता जमानबंदी और दिल्ली एम्स रे चिकित्सा करथिबा डाक्टर पीड़िता मृत्युकालीन जमानबंदी रे पीड़िता ही बयान देइथिबा विधानसभा रे लिखित भाव जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे समस्त तथ्य प्रमाण को आधार करी एही मामला को चूड़ांत रिपोर्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट बा तथ्य भूल भाव कोर्टे दाखल कर जाइछि। परवर्ती खबर देशवासी प्रधानमंत्री चिठी। मोदी कहते मो प्रिय देशवासीगण नमस्कार। सारा देश में नवरात्रि उत्सव आरंभ होईछि। एही अवसर में आपनकु एवं आपण परिवार लोकों हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊछि। एही पर्व आपण मानक पई
ସୁସ୍ଥତା ସମୃଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅଧିକ ଖୁସିର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଦେଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ବଚତ ଉତ୍ସବ ବା ଜିଏସ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ, ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏହା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବାଚସ୍ପତି, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ତେବେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବାଚସ୍ପତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଅନାସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରି ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଜା ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଶିବିର ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଗାଜାରେ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି। ସପ୍ତାହ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥଳ ଅଭିଯାନ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲ୍ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ଆବୁ ସାଲମିଆଙ୍କ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଟ୍ରକରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ 20ରୁ ଅଧିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି, ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆହତ ଓ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାମ କମାଇ ନଥିଲେ ଦେବେ ଫାଇନ୍। ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି। ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଭ କିଭଳି ଦେଶବାସୀ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ନଜର ରଖିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଉ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀମାନେ ବଜାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ବଜାରରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚଢ଼ାଉ କରିପାରନ୍ତି। ସାଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସେମାନେ ତାହାକୁ କିଣିବେ। ଯଦି ଜିନିଷର ଦାମ କମିନଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ସପିଂ ମଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦରମା ବଦଳରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ବିକେ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ, କୃଷି ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଭଳି 6ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା 6ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ 6ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଦେଶର 30 ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାରୁ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ସମେତ 30 ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଭୋର ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ତିହାର ଉପତ୍ୟକାରେ ମତରେ ଦାରା ଗାଁରେ JF-17 ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ ଅତି କମରେ 8ଟି LSA-6 ବୋମା ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 30ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ଗାଁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ରତ୍ନ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଙ୍ଗଳବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ତଥା ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣଭାର ବଢ଼ିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ରଣଭାର ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଓ ସୁପରିଚାଳିତ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରଣଭାର 96,310 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2024-25 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 1,20,710 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ନିୟମିତ ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରଣଭାର କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ବର୍ଷରେ 199 ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ନିଶା କମୁନାହିଁ। ବିଗତ 15 ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 199 ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ 77ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ମୋଟ 122ଟି ମାମଲା ହୋଇଛି। ମୋଟ 202 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 3,661ଟି ମାମଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ମାମଲା ହୋଇଛି। 722ଟି ମାମଲା ଏବେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି। 2024 ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ 8.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ, 218 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ଲାଟ, 775ଟି ପ୍ଲଟ, 13ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ 14 ମାସରେ 79,67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,33,755 ଜଣ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେଣି। ଏହି ଅର୍ଥର ପରିମାଣ 79,67,68,548 ଟଙ୍କା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ହାଇଟେକ୍ ଇନଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ତାଲିକାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି। 96,801 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 15 ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 22 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। 2024 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 22 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେଜରେ 4 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜ, ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ ରେଭେନ୍ସା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ DGCAଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ AI-171 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ କେବଳ ପାଇଲଟ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏପରି ଦାବିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତଥା DGCA ଏବଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର 100 ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ଜୁନ୍ 12ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 260 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ବିନା ହମଲାରେ ଫେରିବ POK। ମରସ୍କୋ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା POK ଆମର, ଏହାକୁ ଯେପରି ହେଲେ ଆମେ ପାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ POKର ପ୍ରତି ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ। ମରସ୍କୋରେ ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ନୂଆ ହିଲ୍ଡ ଆର୍ମସର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଫ୍ରିକାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ତିନି ସେନାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ରାଜନାଥ କହିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧର୍ମ ପଚାରି ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ ପଚାରି ମାରିଥିଲୁ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଣିକି କୌଣସିଠାରେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
राज्य जातिभेद दूर करने को हाइकोर्ट निर्देश पर सरकार यह पदक्षेप नहीं। सरकारी दस्तावेज पुलिस रेकर्ड एवं सार्वजनीन स्थान जाति संपर्कित संदर्भ को हटाइबा निर्देश दि जाइए। जातिभित्तिक कौन प्रकार रैली नहीं। सोशल मीडिया जाति आधार कौन प्रकार मंतव्य दि जाइए कड़ा नजर रखा। नूतन नियम अनुसार पुलिस एफआईआर गिरफ मोमो एवं अन्य पुलिस रेकर्ड रे जाति उल्लेख रहिबो नहीं। एथिपय पुलिस मानुआल संशोधन करा। एससी एसटी आईन रे मामला हेउथिले कोन उल्लेख करा ताहा शीघ्र नूतन मानुआल सूचित करा। परवर्ती खबर, बांग्लादेशी नाबालिका चालाण अभियोग रे 2 जन को गिरफ्त कला एनआईए। जातीय तदंतकारी संस्था तथा एनआईए सोमवार पश्चिम बंगर कोलकाता और बनगाँ में 5टी स्थान में चढ़ाऊ कर 2 जन व्यक्ति को गिरफ्त करिछि। गिरफ 2 जन व्यक्ति हेले उत्तर 24 परगना जिलार आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल। यही 2 जन व्यक्ति बांग्लादेश जड़े नाबालिका झील चालाण रे संपृक्त थिले बोली एनआईए अधिकारी सूचना देइछन्ति। निजुक्ति बाहाना आमिर और कृष्ण बांग्लादेश बेआईनी भावे यही नाबालिका जन को भारत आनिथिले पर तांको शोषण करने को बाध्य कराଯାउथिला बोली एनआईए पक्षरु कुहा जाउछि। एही गिरफ्तारी सीमा पार बांग्लादेश झील चालाण रे नियोजित मानव चालाण नेटवर्क को भांगिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली एनआईए वरिष्ठ अधिकारी कहिसंति। परवर्ती खबर, नवेम्बर 5 रु 15 मध्य 3टी पर्यायर होइपारे बिहार निर्वाचन। बिहार विधानसभा निर्वाचन चलित वर्ष शेष भाग रे हेबाकु जाउछि। एही बहु प्रतीक्षित निर्वाचन लगी अक्टोबर 2 रु 12 मध्य निर्वाचन कमिशन तारीख घोषणा करि पारंती। रिपोर्ट अनुसार सेप्टेम्बर 30 रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। या पर ही मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार पाटना गस्तरे जिबे। सही समय से निर्वाचन तारीख घोषणा करिवे। तेबे जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अक्टोबर 28 रे छठ पूजा पड़ुछि। छठ पूजा परे नवेम्बर 5 रु 15 मध्य 3टी पर्यायर निर्वाचन हेबार संभावना रही। वर्तमान विधानसभा कार्यकाल 22 नवेम्बर शेष हेब। परवर्ती खबर, राज्य रे नहीं स्थायी अंगनवाड़ी केन्द्र 21,030 चली भड़े। तेबे राज्यर मोट 74,224 अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत। सेथिमध्यरु 53,194 केन्द्रर निजस्व गृह अच्छी। 21,030 अंगनवाड़ी केन्द्र वर्तमान भड़ा घरे चली। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे भड़ा गृह चलुवा अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर भड़ा बाबद को 818 लाख टंका मंजूरी दि जाइथिला। आउ 2025-26 आर्थिक वर्ष रे अंगनवाड़ी गुड़िकर भड़ा बाबद को 1584 लाख टंका अनुमोदन दि जाइछि। सेप्टेम्बर 2025 पर्यंतर खर्च पर 786 लाख टंका मंजूर दि जाइछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछन्ति। सेपटे कांग्रेस सदस्य पवित्र साउंतांग एक 39 प्रश्नर उत्तर दे उपमुख्यमंत्री परिड़ा कहिसन्ति 23,460 अंगनवाड़ी केन्द्र को पाइप जोगे पानीय जल जोगाणर सुविधा दि जाइछि। 37,232 केन्द्र रे टॉयलेटर सुविधा अच्छी। 52,590 केन्द्र रे रोषेई घर सुविधा अच्छी। 12,140 अंगनवाड़ी केन्द्र को सक्षम केन्द्र भाव उन्नीत करने को निष्पत्ति निया जाइछि। एथिपाई केन्द्र सरकार 7,284 लाख टंका मंजूर करिसंति।